Bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Quiero tenerte, hacerse mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tarde mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Each time I feel your kiss, I lose it deeper. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arm is holding you, never leaves you in mine. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you alone. I love you much too much, I've known it from the start, but yet my love is such, I can't control my heart. I love you much too much, I ask myself what for, and only when we turn, I love you more. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say if love should hold it lightly, it must slip away. I love you much too much, you've never really known. I love you so much, I'm yours alone. La 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 la. La 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 la. I love you so much, I'm yours alone. Պես լսեցիք արդեն այդ հոյակապ երգը Bésame mucho։ Իհարկե այս երգը չեմ կարող չասել, ես նվիրում եմ իմ ամենամոտիկ բարեկամ դոկտորներին, իհարկե դոկտոր Արսեն եւ իրեն կինը դոկտոր Նանան, դոկտոր Մանուկ եւ անշուշտ Կարբիս Աբելյան։ Կարբիս Աբելյան։ Ինչպես միշտ ես ասում եմ բարի երեկո, բարև ձեզ, նորից մենք հանդիպում ենք այս շոուին, արդեն քանիորդ անգամն է եւ ուղղակիորեն ես հիմա պետք է նորից վերսկսեմ այն ուղղությամբ, որի պատճառով այսօր մենք բոլորս այստեղ ենք։ Եվ իմ շնորհակալությունները Life Insurance-ի տնօրենին, մեր երիտասարդ հայ տնօրենը Արթուրին եւ նմանապես իրեն կողքին նստած մեր ամերիկացի էջենտը Mr. Wolf-ին եւ հիմա ես կներկայացնեմ շոուն, ինչպես ասացինք, շոուն կոչվում է Shea Norayr Entertainment and Business, ինչու, որպեսզի մի փոքրիկ մենք կարողանանք եւ երգը եւ բիզնեսը շահենք իրար, որ ավելի համով անցնի մեր կատարելիք գործը։ Դառնամ դեպի մեր Արթուրը, բարև ձեզ Արթուր ջան նորից։ Բարև ձեզ, ողջունում։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպես եք։ Տեսնում արդեն մենք երրորդ շոուն է լինում այսօր եւ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ արդեն արձագանքները սկսել են։ Եվ դրա համար, որտեղ դուք շատ բաներ ունեք ասելիք, չենք մանրացնելու ուղղակի մեկ անգամից սկսենք հարցումներից եւ պատասխաններից։ Առաջինը իհարկե հարցումը, ինչու եք խորհուրդ տալիս ձեր հաճախորդներին առաջին հերթին term life insurance ընտրելու եւ ոչ թե ուրիշ այլ insurance-ներ։ Ինչու։ Սիրով, Mr. Wolf, first of all, thank you for being here today, tonight with us again. The question from Norayr comes along,
what are some of the uses of the term insurance, and why would you or why would we recommend people to go with the term insurance instead of any other insurance policies? Well, it's really a matter of the needs of the client. Okay, and term insurance is the most affordable life insurance because you're buying it for a specific length of time, usually 10, 15, 20, or 30 years. So no matter which term you choose, the guarantee of the insurance company gives you the knowledge your monthly payment and your coverage will stay the same for the term. Ուրեմն այսպես ինչպես անցած անգամ մենք արդեն նշել էինք նույն ձևի այս անգամ term insurance-ի միջոցով, այսինքն term insurance-ը մի տեսակ է, որը որ կարողանում ենք շատ քիչ ամսավճարով ապահովել շատ բարձր գումարներ։ Եվ ընթացքում ժամանակի ընթացքում որևէ ամսավճար չի փոխվում, այսինքն երաշխավորվում է մինչև term-ի վերջանալուն վերջի վարկյանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ մենք խորհուրդ ենք տալի միշտ term, մանավանդ այն մարդկանց, որոնք որ շատ մեծ, այսինքն տարիքի գոնե տարիքով շատ մեծահասակներ չեն դեռ։ Շատ բարի Արթուր ջան։ Երկրորդ հարցումը այս է. ինչու ամուսնացած երիտասարդներին խորհուրդ եք տալիս term insurance վերցնել, ասենք թե 2-3 միլիոն դոլարի համար 15-ից մինչև 20 տարի ժամկետով եւ ոչ ավելի։ Ինչու? The question is, Mr. Wolf, why would someone choose 10-year term versus 20 or 30, not 20, but between 10 to 20 years, especially for people who are below 40 years maybe, and they are married, they have families, kids. Why would they choose 10-year, 20-year versus any higher? Well, although a 10-year term is more affordable up front, it really depends on the needs of the client. A 10-year term is for 10 years of protection. A 20-year term is for a 20-year protection, and the same with 30 years. So it's dependent on the needs of the client. Ուրեմն այսպես 10 տարին շատ ավելի էժան է, կարելի ասել շատ ավելի մատչելի է 10 տարին վերցնելը, նույնիսկ 20 տարին համեմատաբար 30 կամ 40 տարիներին։ Եվ բնականաբար Mr. Wolf-ի ասելով մարդու տվյալ պարագայից, տվյալ իրավիճակից ելնելով մենք կարող ենք միայն խորհուրդ տալ կամ ինչ-որ մի բան առաջարկել, բայց համենայն դեպս 10-ից 20 տարին շատ ավելի մատչելի է լինում, մանավանդ երբ որ տարիքով, հասակով շատ ավելի երիտասարդ են լինում։ Ես կարող եմ Արթուր ջան ավելի ամփոփել ձեր երկուսի ասածը մեկտեղ մեր հանդիսատեսին, ուրեմն այս հարցումը շատ կարևոր հարցում է մեր նորաստեղծ ընտանիք կազմող երիտասարդների համար։ Նոր են ամուսնացել, 24 տարեկան է, 25, 26, 27, կարևոր չէ, եւ իրենք երբ որ նամանավանդ երեխա են ունենում, այդպես չէ Արթուր ջան, ուրեմն հայրը կամ մայրը պետք է մտածեն, որ այդ զավակին ինչ ձևով ուզում են լինի, ինչպես ամերիկացիներն են անում, ինչպես հրեաներն են անում, պետք է ինչ-որ գարանտիով ապահովել մարդես ինչեր չի պատահում կյանքի մեջը։ Գոնե գիտեն, որ 15-20 տարի հանգիստ հայրը կամ մայրը կքնի, որտեղ արդեն երիտասարդ ընտանիք ունեն։ Եվ ամենակարևորը, որ ինչու հիմա ես այնպես հասկացա ձեզանից, ձեր երկուսի ասածից, որ ավելի քիչ եք ուզում, որ իրենք 15-ից 20 տարի ոչ ավելի, որտեղ սիրելի բարեկամ, պատկերացրեք, դուք 27 տարեկան եք կամ 25 տարեկան եք։ Ու այսօր եթե դուք անում եք 2-3 միլիոնի դիմաց, insurance ձերը լինում են ընդամենը 105, 107, 100, այդքան էլ չի լինելու։ Հա։ Բայց չէ որ արդեն եթե 25-ի վրա եթե մենք մի 20 տարի դնենք, լինում է 45։ Բայց չէ որ երբ որ վերջանում է insurance-ը 45 տարեկանը դեռ երիտասարդը, որ 20 տարի անցավ, դեռ երիտասարդ մարդ է։ Դե բնականաբար։ Ուրեմն պետք է նորոգի, չէ, insurance-ը։ Մի փոքր ավելացում, ասեմ որ մինչև 60 տարեկան
վերանորոգելու ժամանակ մինչև 60 տարեկան եթե վերականգնում են ինշորանսը, շատ ավելի մաչելի է գները, որովհետև 60 տարեկանից հետո միանգամից գների մեծ փոփոխություն է լինում։ Դրա համար մանավանդ 25-35 տարեկանների դեպքում չասենք խորհուրդ, բայց գոնե շատ հարմար չէ որ գնալ 30-40 տարի, որովհետև արդեն 60-ից մեծ եւ բացի տարիքի հանգամանքներից նաև առողջական հանգամանքներն են ի հայտ գալիս։ Իհարկե։ Եվ չմոռանանք, որ եւ հայրը եւ մայրը հանգիստ են քնում, խնդրեմ, ցունամի, երկրաշարժ, ինչ ասես չկա այս աշխարհում, ամեն ինչ կա։ Բայց գիտեք, որ արդեն զավակ ունեք, դուք պետք է մտածեք ձեր զավակի ապագայի մասին։ 2-3 միլիոնը բնավ չի խանգարի, ոչ ձեր երիտասարդ կնոջը, երիտասարդ եղբայր, ոչ էլ քո զավակիդ։ Ապագայի մասին է խոսքը։ Դրա համար ինչ է $100, $90 պիտի վճարվի, ընդհանրապես որտեղ երիտասարդ եք։ Այս է, որ խոսում եմ։ Արթուր ջան, երրորդ հարցը, որը նորից ես ինքս մեծահասակ եմ եւ ուզում եմ, որ մեծահասակների մասին ավելի գուրգուրանքով մոտենանք իրենց բոլոր հարցումներին։ Անշուշտ։ Կներեք։ Այսպես որ անում ենք, արդեն հայտնի է ինչի մասին եմ խոսում։ Եվս մեկ անգամ բացատրեք մեր մեծահասակների համար առանց մեդիկալ քննության ինչ կան դրամի շուրջ կարող եք ինշուրանս անել իրենց թեկուզ կին թե տղամարդ քանի դոլարից մինչև քանի դոլար առանց medical exam-ի Սիրով, Mr. Wolf, can you briefly speak about the final expenses product and what are the amounts that we can go from the lowest, like the least and to the most, without any medical exam? Well, that is available, and it's typically called final expense. And the type of insurance used is whole life, and it is a perfect product for the senior that feels it's important to have just enough insurance to pay for their funeral costs. The advantages is there is no medical exam. You just answer a few basic questions. The coverage, and once the policy is issued, the coverage, the amount of coverage and your monthly payment will stay the same for life, which is very important. The amounts you can choose is between $5,000 up to $50,000 in coverage. From 5 to 50? Արթուր ջան, կարելի է մանրացնել մեկ էջ։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն այսպես whole life է օգտագործում այս տեսակի դեպքում առանց medical exam-ի։ Առանց medical exam-ի, սա միայն մեծահասակների համար է։ Համար է, այո։ Ուրեմն սկսվում է 5-ից մինչև 50,000-ի, որևէ բժշկական քննություն չեն անցնում, whole life տեսակի ինշուրանսն է օգտագործվում եւ բնավ սրա լավ կողմերը ինչումն են, որ եթե մեկը մի վիճակի մեջ է, մի առողջական մի խնդիրներ կան, որոնք որ կխանգարեն ժամկետային կամ որևէ տեսակի ավելի մեծ ապահովագրություն վերցնելու, գոնե այս տեսակի մեջ մենք կարող ենք մարդկանց այդ վերջի, այդ հուղարկավորության, գոնե այդ վերջի ծախսերի համար հոգալ օգնություն, որպես կլինի նրա ընտանիքին։ Կներեք, ես պիտի ընդհատեմ ձեր ասելիքը, ես նույն բանը ուզում եի ձեզի ասել, որ մի անգամ եւս, ուրեմն 5-ից 50,000 դուք կարող եք ապահովել որևէ մեծահասակներին առանց բժշկական քննության։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, ես ինձ համար այսպեսի մի հարց եմ պատրաստել, եթե չարիքը իր անելիքը արեց, որքան արագ ողորմածի ընտանիքը թաղման արարողությունների համար նախնական որևէ գումար կարող է ունենալ։ Mr. Wolf, The question is, let's say, God forbid, anything happens to the person, the insured person, and what is the time frame that the family members would get the benefit in order for them to cover the costs? These policies, the insurance companies, I should say, they pay their benefits very quickly, normally within 1 to 2 weeks.
Արթուր ջան, հասկանալի է, բայց եւ այնպես ես ուզում եմ շարունակեմ այդ հարցի շուրջը։ Եթե չարիքը իր անելիքը կատարում է այդ ընտանիքին, որքան արագ ողորմացի ընտանիքը թաղման արարողությունների համար նախնական որևէ գումար կարող է ստանալ շատ արագ insurance company-ից։ Ուրեմն ծրագիր կա, որը որ ապահովում է 1-ից 2% այդ ապահովագրության ամբողջ գումարի 1-ից 2%-ը մոտ 24 ժամվա ընթացքում անկերությունը առաջարկը կանի, անպայման կհարցնի, եթե նրանք կարիք ունեն, անմիջապես 24 ժամվա ընթացքում այդ գումարը կհատկացվի իրենց, իսկ մնացածը 1-ից 2 շաբաթվա ընթացքում։ Շատ բարի։ Ուրեմն հիմա հասկանալի է, որ երբ որ առանց medical exam-ի 5-ից մինչև 50,000 դուք կարող եք ապահովել ձեր հաճախորդներին, այդպես չէ։ Ուրեմն պատահարի դեպքում, ուրեմն իրենք այդ մեկ օրվա մեջ կամ երկու օրվա մեջ ամենաշատը ինչ որ տոկոս իրենք կստանան, որպեսզի իրենց արարողության համար կարողանան ունենալ դրամը, իսկ մնացած դրամը ստանան արդեն 2 շաբաթվա մեջ կամ ասենք 3 կամ 1-ից 2 շաբաթվա մեջ։ Շատ բարի, այդ կամ է։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, կարծում եմ որ սա պետք է լինի վերջինը, որովհետև ժամանակը սպառվում է։ Որքանով հայտնի է դուք ունեցել եք հեռաձայներ թրակ շոուների ընտանիքի անդամներից։ Խնդրում եմ նորից ծանոթացնեք ձեր հաճախորդներին այդ մասին եւ հեռաձան անողների եւ ձեր իրենց մեջ պատասխանների մասին, եթե գաղթեք չի անշուշտ։ Եթե ժամանակը թրակ շոուների համար։ Իհարկե, ժամանակի խնդիրն է այստեղ, ինչպես նշեցիք արդեն։ 3 րոպե ունենք դեռ։ Mr. Wolf, as we had many calls in reference to the truck drivers, one more time, please, let's talk about the coverage benefits and what the types of insurances we can offer to truck drivers. Okay. Well, truck drivers can actually purchase any kind of insurance, but since there are typically they're out on the road 2 to 3 weeks or longer, their difficulty is completing a medical exam. So therefore, we have a product that works excellent for them, that they do not need to take a medical exam, and once they're approved, their coverage can start the next day. And I'm sorry, what the types are, you said? Well, the non-medical or non-exam product is a term product. Okay, very good. Այսպիսով ուրեմն truck driver-ների համար ամեն տեսակի 4 տեսակի insurance-ներն էլ կարող ենք ապահովել։ Այսինքն ապահովության տեսակները term, life, universal-ը, whole life-ը եւ term-ը, ինչպես նաեւ ROP-ով։ Բայց եթե անձը շատ զբաղված է եւ 2-3 շաբաթ բնականաբար չի գալու տուն, որովհետեւ ճանապարհների վրա է, վարում է իր թրակը, այդ դեպքում մենք կարող ենք ապահովել term insurance-ով, որն էլ որ medical այդ բժշկական քննությունը անցնելու կարիքը անմիջապես չի լինում։ Նրանք կարող են ապահովագրությունը վերցնել եւ ապահովագրությունից հետո 6 ամիս ժամկետ ունեն, որ կարողանան իրենց ուզած ժամանակի մեջ ուղղակի ժամադրվեն եւ այդ medical exam-ը անցնեն։ Սքանչելի բան է, որտեղ մեր հայերի մեջ կան շատ թրակ շոուներ, այնպես որ իրենց ընտանիքը ուզում է անպայման իմանա ամուսինը գնաց աշխատանքի, որ ընտանիքը ապահովության միշտ 24 ժամ չէ, այլ ամեն վայրկյան ունենա իրենց ապահովությունը, իրենց ընտանիքի, իրենց զավակի եւ իրենց երիտասարդ կնոջ, որտեղ բոլոր թրակ շոուները բարձր որ երիտասարդներ են մինչեւ ասենք թե 25 տարեկանից մինչեւ 60 տարեկան, ոչ ավելի, բարձ է։ Եվ դա ուրախալի լուր է։ Ուրեմն բոլոր թրակ շոուները, որոնք կունենան նմանապես մեծ հասակների պես, բայց դուք երիտասարդ եք, առանց որևէ էկզամի շատ արագ 24 ժամվա մեջ զանգ եք տալիս Արթուրին եւ Արթուրը լրացնում է ու մինչեւ տուն է գալիս արդեն կոմպանին ընդունում է ձեր life insurance-ը։ Իսկ որքան եք ուզում եւ այլն այդ բոլոր հարցումները իհարկե կարող եք անմիջապես մեր երիտասարդ տնօրենին Արթուրին։ Եվ կարծում եմ, որ սրանով արդեն մենք պիտի ավարտենք այսօրվա մեր շոուն, որովհետև կես ժամը, 2 երգը, եթե իրեն ժամանակն են վերցնում 10 րոպե, ուրեմն այնտեղ մնում է ձեզ ընդամենը 19-20 րոպե Արթուր ջան։ Եվ նորից եմ ուզում սիրելիներս ձեր կողմից եւ իմ կողմից շնորհակալություն հայտնել Արթուրին, որ
ծնեց այս շոուն, որը կոչվում է Շե Նորայր շոու եւ մեջբերումով իհարկե entertainment եւ business։ Շնորհակալություններ Արթուր ջան, որ եկաք մինչեւ մյուս չորեքշաբթի ժամը 7-ին եւ կիրակի օրը ժամը առավոտյան 10:30-ին կարող եք դիտել այս հաղորդումը։ Այսպեսով մենք վերջացնում ենք այսօր մեր շոուն, որը կոչվում է Շե Նորայր Entertainment and Business, եւ այդ գեղեցիկ երգը, որ պիտի երգվի, ես նվիրում եմ բոլոր մեր մեծահասակ հայրերին, մայրերին, մեր պապիկներին, տատիկներին, անշուշտ մեր Սարգիս պապին, որ շուտով պիտի լինի 90 տարեկան։ Այնպես որ շնորհակալություն, ցտեսություն, Արթուր ջան, շնորհակալություն, որ նորից այստեղ ենք միասին, եւ Mr. Shah, thank you very much, եւ ձեր վերջին երկու խոսքը։ Շնորհակալություն հեռուստադիտողներին եւ հուսով եմ, որ նորից կհանդիպենք եւ իրենց ուղղված հարցերին մենք կպատասխանենք մեծ սիրով։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 7-ին։ Այո, եւ որևէ հարցերի դեպքում պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարով խնդրեմ, զանգարեք, երբ կուզեք, ցանկություն կա։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Մանրապես ցտեսություն։ Բարիք շեր եւ ցտեսություն բոլորիդ։
yaris barebe Kırung can arebe Kırung can arebe Ah yaris barebe Ah yaris barebe Ah yaris barebe